विश्व देख मधुमय रे जीवन विश्व देख मधुमय, विश्व देख मधुमय रे जीवन विश्व देख मधुमय, मधुर झरण करिब हरण तो पाप मरण भय रे जीवन विश्व देख मधुमय, विश्व देख मधुमय। जय जगन्नाथ सांग मैंने आज +2 सेकेंड ईयर एमआईएल ओडियार एक सुंदर विषयटे गुरु शिष्य कविता को आम आज आलोचना करवा, जहाँ रचना कर स्वकवि गंगाधर मेहेर। तो ए कवितार आम आज पढ़ा प्रकृत गुरु किए, गुरु स्थान कौटी, आम गुरु बोली कहीं कहूचे। आसतु ए सब विषय गुरु विषय आलोचना करवा। तो बढ़िया पूर्व समस्त कही रखुची ए पर्यंत जी चैनल को सब्सक्राइब करनी सब्सक्राइब करनी एवं निज निज सांग सेयार करनी। तो डेरी करवानी, चलतु पढ़िया पूर्व से स्रष्टांग विषय किसी पढ़ी रखा, कवि स्वकवि गंगाधर मेहेर विषय किसी जानी रखा। चलतु ओडिया साहित्य को चर्बित चर्बण करी जाइथिबा जेउ केते जण सुप्रतिष्ठित कवि आम दृष्टि पथरे अवतरण करिसेंती बा आम दृष्टि पथरे अवतरण कर जाइछंती। तन्मध्यरु स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर होउछंती अन्यतम। तो सही स्वभाव गंगाधर मेहेरंकर जन्म कौटी होइथिला ना बरगढ़र बरपालीठारे, बरगढ़ जिल्लार बरपालीठारे 1862 मसीह तांकर जन्म होइथिला एवं 1924 मसीह तांकर मृत्यु घटिथिला बा देहांत घटिथिला। तो सही गंगाधरंकर प्रतिटी काव्य ग्रंथ सर्वभारतीय परंपरार प्रतिनिधि। एथिपाई केतेक गंगाधर को पाश्चात्य प्रतिभार राजनाथ काव्य चेतनार मौन प्रतिवादी आख्या देइथांती। कवि गंगाधर जीवन में सकल अभाव अवसाद सत्वे एतिकी मात्र सांत्वना साहित्यिक रुचि अभिरुचिर जेतेबेले जहाँ किछि परिवर्तन हेउना कहीं गंगाधर दिव्य शाश्वत प्रतिभा चिर प्रशंसित हो रही। तो तांकर सृष्टि संभार कौन? तांकर सृष्टि संभार मध्यरे तपस्विनी सुंदर एवं बहु परिचित काव्यटीए। खाली तपस्विनी ने तांकर एमिति अनेक गुड़ी रचना अच्छी, जहाँ हूँ इंदुमती, किचकबद्ध, प्रणयवल्लरी, अर्घ्य थाली, कविता कल्लोळ, उत्कलर लक्ष्मी, रसरत्नाकर, पद्मिनी इत्यादि तांकर अन्यतम कृति अन्यतम रचना, जहाँकि समग्र पाठक पाठिका मनरे एक आदृत लाभ करने सहित ए समग्र उत्कल समग्र ओडिशार पुरपल्ली मध्य जनाशुना काव्य कविता गुड़िक। खाली एतिक नुहे, कवि गंगाधर ख्याति ओडिशार पुरपल्ली सुविदित। से गंगाधर जीवन सकल अभाव अवसाद सत्वे एतिक मात्र सांत्वना साहित्यिक रुचि अभिरुचि जितेबाला जहाँ किसी परिवर्तन होना कहीं गंगाधर दिव्य शाश्वत प्रतिभा आज चिर प्रशंसित हो रही। बुझेला? तो कब समस्त बुझिल? तो चल आम विषय को पढ़ी रखा। विषय कौन दे गुरु शिष्य, गुरु किए, तांका आसन केउठी, क्या बोली आम गुरु बोली पदवाच्य करवा। तो चलते देखी रखा। समस्त कही रखुच्छी वीडियो को फास्ट लास्ट पर्यंत देख। अच्छा, गुरु शिष्य ना कौन? गुरु शिष्य जहाँ रचना करछंती गंगाधर मेहेर, स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर। अच्छा, कौन कहले एठी? कौन है गुरु शिष्य? जाठारू जे बेसी जाने गुरु से ताहार, योग्य से ही पाइबा को गुरु व्यवहार। कहले जाठारू जे बेसी जाने गुरु से ताहार, जहाँ ठारू जी बेसी जाने अर्थ तुम ठारू आउ जने तो बेसी जाने तो से गुरु होगा योग्य, से गुरु होगा योग्य। बुझेला? से कविटी गंगाधर मेरे कहले जहाँ ठारू जे बेसी जाने, जहाँ ठारू जी अधिक जाने
ଯାହାଠାରୁ ଯେ ବେଶୀ ଜାଣେ ସିଏ ହେଉଛି ତାହାର ଗୁରୁ ଏବଂ ସେଇ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଗୁରୁ ବ୍ୟବହାର, ଗୁରୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଯେହେତୁ ସେ ଅଧିକ ଜାଣିଛି, ଅଧିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଆହରଣ କରିଛି ତୁମଠାରୁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ନା କ'ଣ ସେ ଗୁରୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ବୁଝିହେଲା? ତହୁଁ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଏ ଜଗତେ, ତହୁଁ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଏ ଜଗତେ, ନିଜକୁ ଗଣଇ ଜ୍ଞାନୀ ସଦା ଶିଷ୍ୟ ମତେ। ତହୁଁ ବଡ଼, ତାଠାରୁ ବଡ଼ ତା କାହାଠାରୁ ବଡ଼? ଗୁରୁ ଏ ଜଗତ। ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଯିଏ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁ ଥିବେ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁ ଥିବେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଜଗତରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତହୁଁ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଯେତେ ଜଗତରେ ଯେତେ ଜଣ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଗଣଇ ଜ୍ଞାନୀ ସଦା ଶିଷ୍ୟ ମତେ। ଏବଂ ସେମାନେ ଗୁରୁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ କେବେ ମନରେ ଗର୍ବ କରନ୍ତିନି। ବରଂ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନିଜକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଗଣନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ଗଣନ୍ତି? ନା ଶିଷ୍ୟ ମତେ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ଗୁରୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଗଣନ୍ତି। କାହିଁକି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନ୍ତି? କାହିଁକିନା ଶିଷ୍ୟର କର୍ମ ହେଉଛି ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅର୍ଜନ କରିବ, ଶିକ୍ଷାକୁ କ'ଣ ଆହରଣ କରିବ, ସେ ଶିଖିବ କିଛି କଥା। ଗୁରୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଶିଖେଇବା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ନା ଗୁରୁମାନେ କ'ଣ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ ସେ କ'ଣ କରେ? ଶିଷ୍ୟ ଭଳି ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ଶିଷ୍ୟ ଭଳି ମାନସିକତା ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। କାହିଁକି ନା ଶିଷ୍ୟ ଭଳି ମାନସିକତା ରଖିକି ସେ ଶିଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ କିଛି ଶିଖିନି, ମୁଁ ଆହୁରି ଶିଖିବି। ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? କେବେ ହେଲେ ନିଜର ମନରେ ଗର୍ବ କରେନି ଯେ ନା ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରେ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମାନସିକତା ରଖେ ଯେ ମୁଁ ଆହୁରି ଶିଖିବି। ବୁଝିଲା? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା? ଅନନ୍ତ ଜଗତ ଯେଣୁ ଧରି ଗୁରୁ ବେଶ, ମାନବକୁ ଦେଇଥାଏ ନୀତି ଉପଦେଶ। ନାଇଁ, ଏ ଅନନ୍ତ ଜଗତ, ଯେଉଁ ଜଗତର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଏ ଅପରିସୀମ ବିଶ୍ୱ ଭୁବନ, ଏ ଅନନ୍ତ ଜଗତ ଧରି ଗୁରୁ ବେଶ, ଗୁରୁ ବେଶକୁ ଧାରଣ କରିଛି, ଗୁରୁ ବେଶ ଧରିଛି। ସେ ଅନନ୍ତ ଜଗତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁ। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଗୁରୁ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଯିଏ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ନା ନାଇଁ? ଯିଏ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଗୁରୁ। ତ ଏଇଠି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହୁଛନ୍ତି ଏ ଅନନ୍ତ ଜଗତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ବେଶକୁ ସେ ଧାରଣ କରିଛି। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁ ଯେମିତି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଦିଏ, ଏ ଅନନ୍ତ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ମାନବକୁ ଦେଇଥାଏ ନୀତି ଉପଦେଶ। ସେ ସଦାସର୍ବଦା କିଛି ନା କିଛି ଉପଦେଶ ଦେଇଥାଏ, କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଏ ଅନନ୍ତ ଜଗତକୁ ଦେଖ, ଯୋଉଠୁ ନା ଯୋଉଠୁ କାହିଁ ଶିକ୍ଷା ତୁମେ ପାଇବ। ତ ତେଣୁକରି ଏ ଅନନ୍ତ ଜଗତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁ, ସେ ଆଜି ଗୁରୁ ବେଶକୁ ଧାରଣ କରିଛି। ବୁଝିହେଲା? ତ ଯାହା ଦେଖ ଅଛି ତ ଶିଖିବାର କଥା। ଏ ଅନନ୍ତ ଜଗତରେ ତୁମେ ଯାହା ଦେଖ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ତୁମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଦେଖ, ତା ଭିତରେ ଶିକ୍ଷାର କଥା ତ ଅଛି। ତୁମେ ଯାହା ଦେଖ ସେଥିରେ କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷାର କଥା ଥିବ। କୌଣସି କଥା ବ୍ୟର୍ଥ ନାହିଁ, କୌଣସି ଘଟଣାଟା ଅର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ନାହିଁ। ଏମିତି କୌଣସି କଥା କି ଅର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ଅଛି? ସବୁ କଥାରେ କିଛି ଅର୍ଥ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଏ ଅନନ୍ତ ଜଗତ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଖ, ଯାହା ବି ଦେଖ, ଯୋଉଠି ଯାହା ଦେଖ, ସେଥିରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଜିନିଷ ଥିବ, ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରେ ମିଳିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ନାହିଁ ଅନନ୍ତ ଜଗତ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ବେଶକୁ ଆଜି ଧାରଣ କରିଛି। ବୁଝିହେଲା? ତ ତହୁଁ ଶିକ୍ଷା ଲଭେ ଜ୍ଞାନୀ ନତ କରି ମଥା। ତା କ'ଣ କହିଲେ ପୁଣି? ନାଇଁ, ଅନନ୍ତ ଜଗତରେ ଯାହା ଦେଖ ତୁମେ ଶିକ୍ଷା କଥା ହିଁ ପାଇବ। ତହୁଁ ଶିକ୍ଷା ଲଭେ ଜ୍ଞାନୀ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନୀ ସେ କ'ଣ କରେ? ମଥାକୁ ନତ କରି, ମଥାକୁ ନୁଆଁଇ ସଦାସର୍ବଦା ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରେ। କେବେ ହେଲେ ମନରେ ଗର୍ବ ଆଣେନି ଯେ ମୁଁ ଗୁରୁ, ମୁଁ ସବୁ କରିଦେବି। କେବେ ହେଲେ ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଆଣେନି ଯେ ମୁଁ ଗୁରୁ ବୋଲି। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନୀ, ସେ ସଦାସର୍ବଦା କ'ଣ କରେ? ନିଜକୁ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି ମଥା ନତ କରି
ମଥାକୁ ନୁଆଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ନୁଆଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅର୍ଜନ କରେ, ଶିକ୍ଷାକୁ ଅର୍ଜନ କରି ଚାଲେ, ଶିଖି ଚାଲେ। ବୁଝିହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ନ ବୁଝିପାରିବ ମୋତେ କହିବ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା? ଯେଦିନୁ ମାନବ ଜାତି ସମ୍ଭୂତ ଜଗତେ, ସେଦିନୁ ଚାଲିଛି ତାର ଶିକ୍ଷା ଅବିରତେ। ନା କ'ଣ କହିଲା? ନା ଯେଉଁ ଦିନରୁ, ଯେଦିନୁ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଦିନରୁ ମାନବ ଜାତି ସମ୍ଭୂତ ଜଗତେ, ଏ ମାନବ ଜାତି କ'ଣ ହେଇଛି? ସମ୍ଭୂତ ହେଇଛି, ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସମ୍ଭୂତ ଅର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ଉଦ୍ଭବ ହେବା ହେଲା। ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ଏ ମାନବ ଜାତି ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେ ଦିନୁ ଚାଲିଛି ତା ଶିକ୍ଷା ଅବିରତେ। ସେଇ ଦିନଠୁ ତାର ଶିକ୍ଷା ଅବିରତେ ଅର୍ଥ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଲାଗି ରହିଛି, ଚାଲିଛି, ସରୁନି। ଏ ଶିକ୍ଷାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏତିକି ସମୟରେ ମୁଁ ଶିଖିବି ତାପରେ ଆଉ ଶିଖିପାରିବିନି ବୋଲି। ବୁଝିହେଲା? ତ ମାନବ ଜାତି ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅର୍ଜନ କରି ଚାଲିଛି। ତ କେଉଁଠୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ, କେଉଁଠୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବନି ଶିକ୍ଷା? ତାର କିଛି ସମୟସୀମା ଅଛି? ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ତ ସମୟସୀମା ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯାବତ ନ ହେବ ନର ଅବନିରେ ଲୀନ, ଯାବତ ନ ହେବ ନର ଅବନିରେ ଲୀନ, ଶିଖିବା ବିଷୟ ତାର ଅଛି ତେତେ ଦିନ। ଆମେ ଶିଖିପାରିବା କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ନା ଯାବତ ନ ହେବ ନର ଅବନିରେ ଲୀନ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାବତ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନର ବା ମଣିଷ ଏ ଅବନିରେ, ଏ ଧରାରେ, ଏ ଧରଣୀରେ ଲୀନ ନ ହେବ, ନ ମିଶିବା ବା ମୃତ୍ୟୁ ତାର ଯେତେବେଳେ ନ ଘଟିଛି ହେଲା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମଣିଷ ନ ମରିଛି, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଘଟିଛି, ଏ ଧରାରେ ସେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଲୀନ ହେଇଛି, ନ ମାଟିରେ ଯେତେବେଳେ ନ ମିଶିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖିବା ବିଷୟ ତାର ଅଛି ତେତେ ଦିନ। ତେତେ ଦିନ ଅର୍ଥ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶିଖିପାରିବ। ଶିଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନବ ସମାଜ କ'ଣ ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ତୁମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିଛ, ଏ ଅବନିରେ ଲୀନ ନ ହୋଇଛ, ତମର ମୃତ୍ୟୁ ନ ଘଟିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ। ବୁଝିହେଲା? ତୁମର ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ, ତେତେ ଦିନ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିବାର ତୁମର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି। ତୁମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହିଁବ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ଚାହିଁବ, ଯେଉଁଠୁ ଚାହିଁବ ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ। ବୁଝିହେଲା? ଯେ ଲୋକ ମନରେ ପୋଷେ ଗୁରୁ ଗୌରବ, ସେ ଗୌରବେ ଜ୍ଞାନ ତାର ହୁଅଇ ଖରାପ। ନା କ'ଣ ଦେଲା? ନା ଯେ ଲୋକ ମନରେ ପୋଷେ ଗୁରୁ ଗୌରବ, ଯେଉଁ ଲୋକ, ଯେ ଲୋକ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଲୋକ ଏ ମନରେ ପୋଷେ, ମନରେ ଭାବେ ବା ମନରେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରେ ଗୁରୁ ଗୌରବ, ଗୁରୁର ଗୌରବ, ଗୁରୁର ଗର୍ବକୁ। ଯିଏ ମନରେ ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବି ଗର୍ବ କରେ, ଯିଏ ମନରେ ଯେ ମୁଁ ଗୁରୁ, ମୁଁ ସବୁ କରିଦେବି, ମୁଁ ହିଁ ଶିଖେଇ ପାରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏ ଯେଉଁ ଗର୍ବ, ତାର ଏ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର କ'ଣ କରେ? ସେ ଗୌରବ ଜ୍ଞାନ ତାର ହୁଅଇ ଖରାପ। ତ ଏ ଯେଉଁ ଗର୍ବ, ଏ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ତା ମନରେ ଯେଉଁ ଆସିଲା, ଗୁରୁ ବୋଲି ଗୌରବ କରିକି, ଗୁରୁ ବୋଲି ଗର୍ବ କଲା, ଗୁରୁ ବୋଲି ଅହଙ୍କାର କଲା ନିଜେ, ତ ସେଇଥି ବିନା ସେ ଗୌରବ ଜ୍ଞାନ ତାର ହୁଅଇ ଖରାପ। ତ ସେଇଥି ବିନା କ'ଣ ହେବ? ତାର ଯେତେ ଜ୍ଞାନ, ଯଦି ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରୁ, ଯିଏ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରୁ, ଯିଏ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ରଖିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ନିଜ ମନରେ ଗର୍ବ କଲା ନା, ସେ ଗୌରବ ଜ୍ଞାନ ତାର ହୁଅଇ ଖରାପ। ସେ ଗର୍ବ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ହୋଇଯାଏ? ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, ଅର୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଏ, ତାର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁକରି ସବୁବେଳେ କ'ଣ କର? ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କର। ଗୁରୁ ହୁଅ ପଛେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ନିଜେ ଗର୍ବ କରନି ମନରେ। ଯେତେ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କର, ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଥା, ଯେତେ ଯାହା କରିଥା, କାହିଁକି ନା କେବେ ହେଲେ ମନରେ ଗର୍ବ କରନି ଯେ ନା ମୁଁ ହିଁ ଗୁରୁ, ମୁଁ ସବୁ କରିପାରିବି, ମୁଁ ବଡ଼ ଲୋକଟା, ମୁଁ ହିଁ ସବୁ କରିପାରିବି। ନା, କେବେ ହେଲେ ମନରେ ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର ଏସବୁ ଆଣନି। ସଦାସର୍ବଦା ମଥା ନତ କରି ଶିଷ୍ୟ ମାନସିକତା ରଖି ଶିଷ୍ୟ ଭଳି ହୋଇ କ'ଣ କର? ଶିକ୍ଷାକୁ ଅର୍ଜନ କରି ଚାଲ। ନିଜକୁ ସେ ନିରନ୍ତର ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗଣେ। ନିଜକୁ ଯିଏ ନିରନ୍ତର ସଦାସର୍ବଦା
ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ଗଣନା କରେ ନିଜକୁ, ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ଭାବେ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଯୋଗ୍ୟତମ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ। ସେ ହେଉଛି କ'ଣ? ନିଶ୍ଚୟ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟତମ ଗୁରୁ। ଏ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ହେଉଛି ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟତମ ଗୁରୁ। ଗୁରୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ହେଉଛି ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟତମ। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ? ପ୍ରକୃତରେ କେବେ ହେଲେ ନିଜ ମନରେ ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର ଏସବୁ ମନରେ କେବେ ରଖନି ଯେ ମୁଁ ସବୁ କରିପାରିବି, ମୁଁ ଗୁରୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ପାରିବି। ନା, ସଦାସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ଭାବ। ନିଜକୁ ଶିଷ୍ୟ ଭଳି ମାନସିକତା ରଖ। ଯେମିତି ଶିଷ୍ୟଟା କ'ଣ କରେ? ସଦାସର୍ବଦା କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରେ, ଶିଖିଥାଏ। ଯେକୌଣସିଠୁ ହଉ, ଯାହାଠାରୁ ହଉ, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହଉ ନା କାହିଁକି ସେ ଶିଖିଥାଏ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଶିଷ୍ୟ ମାନସିକତା ରଖ। ତୁମେ ଶିଖ, ତୁମେ ଅର୍ଜନ କର ଶିକ୍ଷାକୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁ ହେବାକୁ ହେଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ହେବ, ବିଦ୍ୱାନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ କ'ଣ କର? ନିଜକୁ ମନରେ ଗର୍ବ ନ ରଖି ଶିକ୍ଷାକୁ ଅର୍ଜନ କର। ଶିଷ୍ୟ ଭଳି ମାନସିକତା ରଖ। ମଥା ନତ କରି ଖାଲି ଶିଖି ଚାଲ। ଦେଖିବ ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ହେଉଛ କ'ଣ? ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଗୁରୁ ଜଣେ। ବୁଝିହେଲା? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଛୋଟ ବିଷୟଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଆଶା କରୁଛି। ଯଦି ବା ଏ ଭିତରେ କାହାର ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ପଚାର। ହେଲା? ତେବେ ଆଜିର ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ବିଷୟଟି ଆମର ସରିଯାଇଛି। ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ।